Hello students. In this video, we are going to discuss about the factors affecting investment decision. We have in the previous videos we have already studied or already noted that what are the elements of investment, and we know that risk, return, liquidity, safety, etc. are of major concern to an investor. And all these factors influence their investment decision also. So in this video, we'll study in detail what are the factors that affect the investment decision. The investment decision as such can be either made by a company or by an investor individually. So in this video, I have included the two aspects, that is from the point of view of an organization, what are the decisions that affect their investment decision, and from the point of view of an individual investor, what are the factors that affect his decision. So you can see that the investment decision can be either made by an individual or it will be made by an organization or government or company, whoever it is. So first we'll see what are the factors affecting investment decision of a firm or company. In that, first one is the management outlook. We know that investment decision is a decision made at the top level, and without the support of management or without a progressive management, the investment decision is not practical at all. So, if the management is progressive and has an aggressive marketing and growth outlook, it will encourage innovation and favor capital proposals which ensure better productivity or quality or both. If the management is not so progressive, if they are following a traditional way, not interested in the growth and expansion of the organization, then their investment decision will also be like that. They will not make much of capital investment. They will be focusing more on operational activities. But if the management is progressive and if it has an intention to grow and flourish in the market, then of course they will be going for more capital investments. Next is competitor strategy. If a firm is facing stiff competition, then it is sure that it will be seeking out ways to grow and expand, because in order to curtail or in order to keep along with the competitors, it has to make more investment, more innovations has to be made in the organization, which requires investment. So the competitor strategy is a very important factor which affect investment decision of a firm. If competitors continue to install more equipment and succeed in turning out better products, the existence of the company not following strategies to counter it would be seriously threatened. So, if there is a fast growing competitor, then the firm also will be making more sort of capital investment. If there is no much competition and the competition is not severe, then the company may maintain or hesitate in investing more, because with that investment itself they are able to gain the market share. Then why they need to go for more investment? So the investment decision always depend upon the competitor's strategy also. Next is opportunities created by technological change. This is essentially an important factor which affect the investment decision. If there is no technological change in your kind of business, you can go along with what is there. Like some teachers, they do whatever they have studied, the notes that they have from their PG level, they continue with that notes in the class. It's being കളിയാക്കി പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന്. But if the syllabus is being revised each and every year, then these teachers cannot follow that. In the same way, the technological changes to business, if there is much technological changes in their area, then they have no other option but to make investment decisions. So the technological changes create new equipment which may represent a major change in process, so that there emerges the need for re-evaluation of existing capital equipment in a company. അപ്പോൾ എന്താണോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ച് തുടർന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടാവുമ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ദേ വിൽ ബി ഫോഴ്സ് ടു മേക്ക് മോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്.
So the opportunity is created by technological change, and if there is no technological progress, what will happen? ഒരു ചേഞ്ചസും ഇല്ല, അന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അന്ന് വാങ്ങിയ ആൾക്കാർ അത് വെച്ച് തന്നെ തുടരും. ദേ വിൽ നോട്ട് ഗോ ഫോർ മോർ. So that is an important factor which affect their investment decision. Then market forecast. Obviously, what is a market forecast for the next period? That if the prospects is very high, if you are expecting a more market share, then you'll be interested in investing the proposal. കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടാമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഭയങ്കര ഡള്ളാണെങ്കിലോ യു വിൽ ഹെസിറ്റേറ്റ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ്സിനോ വലിയ മാർക്കറ്റ് ഫോക്കസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല, ദെൻ വൈ ഷുഡ് ഐ? So that is going to affect the investment decision. Both short and long run market forecasts are influential factors in capital investment decisions. In order to participate in long run forecasts for market potential, critical decisions on capital investment have to be taken. ഷോർട്ട് ടേം ഫോക്കാസ്റ്റിനെ പോലെയല്ല. ഷോർട്ട് ടേം ഫോക്കാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഫോക്കാസ്റ്റ് ഷോർട്ട് റണ്ണിലുള്ളത് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുമല്ലോ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയും, ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേമിൽ മാത്രമേ അത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ലോങ് റണ്ണിൽ അത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വാരിയബിൾ. കാരണം എന്താ, ലോങ് റണ്ണിൽ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ലോങ് റണ്ണിൽ വി നീഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് മോർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് ലോങ് റണ്ണിൽ വാരിയബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നോ ലോങ്ങർ ഫിക്സഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഫോക്കാസ്റ്റ്. മാർക്കറ്റ് ഫോക്കാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് റൺ ഓക്കെ, ലോങ് റൺ മാർക്കറ്റ് ഫോക്കാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ, ആ പൊട്ടൻഷ്യലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ നമ്മൾ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും എന്ത് വേണ്ടി വരും? വിൽ തിങ്ക് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫിസിക്കൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ്. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് വിച്ച് എഫക്ട്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ. ലൈക്ക് ടാക്സ് കൺസെഷൻ ഐദർ ഓൺ ന്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകംസ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അലവൻസസ് അലൗഡ് ഓൺ ന്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പല അലവൻസസും അലൗ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് അലൗവിങ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ റിഡക്ഷൻ അലവൻസ് ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ന്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് മെഷീനറി ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അലവൻസ് ഉണ്ട്, ഇൻകം ടാക്സിൽ നമുക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അലവൻസ് കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫിസിക്കൽ കൺസെഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ടാക്സ് കൺസെഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പല അലവൻസസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതർവൈസ് ഒന്നുമില്ല, ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നേട്ടമൊന്നുമില്ല, ഒരു ഹിറ്റ് ഓർ മിസ്സാണ്, ദർ ഇസ് നോ ഗ്രാൻഡ് ഓർ no support from the side of government, then the company will be hesitating to make investment. So that is, physical incentives associated with the investment also will determine the or is also an influential factor in your investment decision. Then of course cash flow budget. Cash flow budget is nothing but the budget which determines the inflow and outflow of cash. The cash flow budget shows the timing of cash flows for alternative investments and thus helps management in selecting the desired investment project. ഓരോ പ്രപ്പോസൽസിനും, ഓരോ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രപ്പോസൽസിനും എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ ടൈമിങ്, എപ്പോഴാണ്. ഇപ്പോൾ 10 ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ചില പ്രപ്പോസൽസിന് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഓൺവേഴ്സ് യു വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് റിട്ടേൺ, പക്ഷേ ഒരു 5 വർഷത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലതിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിൽ ചിലപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോസ് കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ ലോങ് റൺ 10-20 കൊല്ലത്തേക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. അപ്പോൾ ആ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക. സോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബഡ്ജറ്റ് എന്താണോ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് നോൺ ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ്. നോൺ ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമല്ലാത്ത ഫാക്ടേഴ്സാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് എക്കണോമിക് എലമെൻസ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ CSR മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടി വരും. ആൾക്കാരുടെ സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ബെറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എമ്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വിൽ ബി ഫോഴ്സ് ടു മേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ നോൺ ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് യുവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ. സോ കമ്പനി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ
ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സാണ്. ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഓരോരോ ബുക്സ് വായിക്കുന്ന സമയത്തും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ളത് മുതൽ വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വരെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നിയ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ കീപ്പ് ഓൺ റീഡിങ്. ഇതാണ് ബേസിക്കലി കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എഫക്ട് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ എ ഫേം. Now we are going to discuss the factors affecting investment decision of an individual. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. When you think about yourself, you know എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്ര കാശുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അതിനകത്ത് എത്ര റിട്ടേൺ കിട്ടും, എപ്പോഴാണ് റിട്ടേൺ കിട്ടുക, ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ റിസ്ക് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ ക്യാഷായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനെ, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് നെറ്റ് വർത്ത്. നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടേമിൽ പറഞ്ഞു എന്നേലും. നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് അവർ കപ്പാസിറ്റി, നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്രയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, നമുക്ക് എത്ര കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നെറ്റ് വർത്ത്. Nothing but the capacity to invest. The families, individuals, ഫാമിലിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ നെറ്റ് വർത്ത് നീഡ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് while taking investment decisions. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിസ്ക് appetite. റിസ്ക് appetite എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ടോളറൻസ് ആണ് ശരിക്കും. എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആ റിസ്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം റിസ്ക് എടുക്കാൻ റെഡിയാണ് എന്നുള്ളതിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഇഫ് യു ആർ ഭയങ്കര റിസ്ക് അവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ തീരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഭയങ്കര കൺസേൺഡ് ആണ്, ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിൽ വരെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോധേഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ കീപ്പ് എ വേ വിത്ത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ്. നമുക്ക് കുറച്ച് റിസ്ക് എടുക്കാൻ റെഡിയാണ്, കുറച്ച് ലോങ് ടേമിലേക്കൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അത് റിസ്ക് appetite വിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ. ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂവിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എത്ര പീരീഡിലേക്ക്. ഇപ്പം ഭയങ്കര റിസ്ക് അവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ലോങ് ടേമിലേക്കൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ദേ വിൽ ബി മോർ കൺസേൺഡ്. അപ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ദേ വിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടേം. ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ടോളറേറ്റ് റിസ്ക്, ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ റിസ്ക് appetite ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ. ഒരാളുടെ സബ്ജക്റ്റീവാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടൈം ഹൊറൈസൺ. വെറും സമയമാണ്. ഷോർട്ട് റൺ റിട്ടേൺ ആണോ ലോങ് റൺ റിട്ടേൺ ആണോ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എ ലോങ്ങർ ടൈം ഹൊറൈസൺ ഗിവ്സ് എ ഇൻവെസ്റ്റർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ റിലേറ്റീവ്ലി റിസ്കിയർ ഓപ്ഷൻസ്. കുറച്ചും കൂടെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റിസ്കി ആയതിൻ്റെ ഉപകാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? റിസ്ക്കും റിട്ടേണും തമ്മിൽ പോസിറ്റീവ് റിലേഷനാണ്, കോറിലേഷൻ പോസിറ്റീവാണ്. ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റതും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ഒന്ന് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റതും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പം ലോങ്ങർ ടൈം ഹൊറൈസൺസ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ലോങ് ടേമിൽ ഇപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ എം ഫോക്കസിങ് ഓൺ എ ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡ് ഡേറ്റ്. ഒരു ലോങ് ടേം പീരീഡിലാണ് ഞാനത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അവിടെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ റിസ്കിയർ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാം. അതല്ല ഞാൻ ഷോർട്ട് സ്പാനിലേക്കാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഐ ഗോ ഫോർ എ സ്റ്റേബിൾ ഗ്യാരണ്ടീഡ് റിട്ടേൺ. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പോലെയുള്ള ഗ്യാരണ്ടീഡ് റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്ന, ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. ദെൻ യുവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നീഡ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്? അതും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ദ നീഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സ്പെസിഫൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിറ്റർമിൻ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ, കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് എഡ്യൂക്കേഷന് ചിലവൊക്കെ വരിക? നമ്മളൊരു 18 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി ലെവലിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പെൻസീവായിട്ട് മാറുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്തേക്കാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു 18 ഇയേഴ്സ് ഗ്യാപ്പ്, കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ, ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 18 വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, അപ്പോഴേക്കും മതി. അതല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് അറിയില്ല എപ്പോഴാണ് വരികയെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊരു ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുക. പെട്ടെന്ന് കാശാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ നമുക്ക് ചിലവാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ആണ്, ലിക്വിഡിറ്റിയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നീഡ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസും ഒക്കെ നടത്തുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ. Obviously it is a crucial factor. How much return that you expect. Sorry.
ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ ഗെയിം ഓഫ് ചൂസിങ് ദ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക് ആൻഡ് ദെൻ അച്ചീവിങ് ദ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഈ റിട്ടേണിനെ കുറിച്ച് എപ്പോൾ പറയുമ്പോഴും യു ഷുഡ് കോറിലേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് റിസ്ക്. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു എത്ര ലെവൽ റിസ്ക് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, ഇത്ര എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. അല്ലാതെ റിട്ടേൺ ഇത്ര വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് എപ്പോഴും റിസ്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ലെവൽ ഓഫ് എത്രയൊക്കെ റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചിലവരുടെ റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് ആണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പീരിയോഡിക് റിട്ടേൺ ആയിരിക്കും അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. പീരിയോഡിക് റിട്ടേൺ ആണെങ്കിൽ അവർ പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അതല്ല ക്യാപിറ്റൽ അപ്രിസിയേഷൻ ആണ് അവർ ചൂസ് ഇതാക്കുന്ന ലോങ് റണ്ണിൽ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ടായാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്താണ് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അയാളുടെ റിസ്ക് അപ്പിറ്റൈറ്റിനെയും അതേപോലെ തന്നെ അവർ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റിട്ടേൺ ഏത് ഫോമിലാണ് അയാൾ റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളതിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ്. ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അറിവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾ ചിലപ്പോൾ ചാടിക്കോറി വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ കമ്പനി ഇന്നുണ്ടാവും, നാളത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ പേപ്പർ കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ നോളജിൻ്റെ പരിധിയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഷെയർസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതെന്താ സാധനം, അതെങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പം ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റും ഗോൾഡും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇനി അറിയുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ദേ ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു വെഞ്ചർ ഔട്ട്, പുറത്തേക്ക് പോകാൻ. ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പണ്ടേ പരിചയമുള്ളതാണ്. പിന്നെയും ഈ ഡിമോണിറ്റൈസേഷന് ശേഷമാണ് ബാങ്കുകളുടെ മുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ട്രസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നോളജ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ, അത് അയാൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇതൊക്കെ അയാളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതല്ലാതെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി ഒക്കെ പറയാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കുഞ്ഞായിട്ട് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. അതിനൊന്നും ഒരു ലിമിറ്റേഷനും ഇല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫർദറായിട്ട് എന്തായാലും കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വായിക്കാം. ഓരോ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓരോ ബുക്സൊക്കെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും പല ആംഗിളിലായിട്ട് പലതായിട്ട് ചിലർ കുറേ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ചിലരെല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തൊരു പോയിൻ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കാം. ദെൻ അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. താങ്ക് യു.